पोटेंशियल पे कोई डाउट नहीं है, बट बाकी जो है वाईएसआरपी की तरफ से जो ऑब्जेक्शन था, इस वजह से एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है कोर्ट द्वारा बनाई गई है, जिसमें जो है 2 फ्रॉम सीबीआई, 2 फ्रॉम स्टेट बॉडी और 1 इज फ्रॉम फूड सेफ्टी अथॉरिटी। सो ये करके जो है आज इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। Supreme Court constituted an independent SIT comprises by the 2 members from CBI, 2 from State Police and 1 from Food Safety Authority. And while ordering constituting this independent body, Supreme Court has disposed of the petition. And if there will be anything with respect to this case, then we can file a separate any application in the same case. कोर्ट ने जो है आज जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है बनाई है, जिसमें 2 लोग जो है सुप्रीम कोर्ट 2 लोग सीबीआई से, 2 लोग स्टेट पुलिस से और एक फूड सेफ्टी अथॉरिटी से जो है अपॉइंट करके 5 मेंबर्स की एक जो है एसआईटी, इंडिपेंडेंट एसआईटी जो है कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की है, जो बाकी आगे की जो है कार्रवाई को जो है और जांच को देखेगी। और इसको इस कमेटी को बनाने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। नहीं, कोई इसमें कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं हुआ है, वो अपने तरीके से जो करेंगे। और उनका सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर किसी भी तरीके का कुछ होता है तो उसमें जो है वापस इस पिटीशन में जो डिस्पोज ऑफ पिटीशन में एप्लीकेशन लगाया जा सकता है। नो, देयर इज नो पेंडेंसी इन दिस। चलो There are 5 members body constituted by the Supreme Court. This will be an independent SIT. The 2 will be from CBI, 2 will be from State Police, and 1 will be from the Food Safety Authority. And that is ordering this, Supreme Court has disposed of the petitions. From Food Safety Authority, and you know, in the during the argument, even SG had said that there is no problem in previous SIT, but it was objected by the other parties as well. So Supreme Court, just to protect the fair and transparency, in the matter, Supreme Court has ordered the independent body. So is there any time frame to complete? There is no time frame. Supreme Court has said that if there will be anything, we can approach the Supreme Court in this matter. When we can expect is this case disposed of, or the case is still pending in this? No, there is no pendency in this case. The case has been disposed of, but if there will be anything, we can approach the court. Sir, any time. There is no time bound in this matter. Who is the supervisor? Who is the head of the sit? There is no head of. There is 2 will be from CBI, 2 will be from State Police, and 1 will be from Food Safety Authority. But Justice Gawai told that CBI director will supervise this matter. CBI director will appoint the 2 from CBI, and 2 state will be appoint 2 state person from the state, and 1 monitoring in committee, sir. Sorry. So obviously it will be monitored by all the 5 members. So they will monitor it, and it will be submitted before the central government. Any time bound, sir? There is no time bound. There is no time bound in this. The report will be given to the Supreme Court or to the state government? Report will be submitted to both, and first it will be submitted to the central government, because central government is the main authority. Then central government will look after it.
इधर इधर सर एक मिनट अब इधर आ जाओ, छोड़ दो। एक छोटा भाई एक छोटा भाई हेलो लाइव लगाओ మాత్రం మొత్తం సిబిఐకి కేసు విచారణ అప్పచెప్పింది. దాంతోపాటు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి ఇద్దరు పోలీసుల విభాగానికి సంబంధించిన వారు కూడా సిట్లో మెంబర్లుగా ఉంటారు. అదేవిధంగా ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి సీనియర్ చైర్మన్ ఎవరైతే ఉంటారో వారు ఒకరిని అపాయింట్మెంట్ చేస్తారనే అంశాన్ని కూడా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. మొత్తం 5 సభ్యులకు సంబంధించి ఇక తిరుపతి లడ్డు కల్తీకి సంబంధించిన అంశంలో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయబోతున్నారు. ఇప్పటివరకు సిట్ కొంత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా దర్యాప్తు చేసినప్పటికి కూడా సుప్రీంకోర్టు ఏ డైరెక్షన్ ఇస్తుందనే మేరకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు సిట్ కూడా ఆ మేరకే వెయిట్ చేస్తుంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు కేసు విచారణ సందర్భంగా కూడా జస్టిస్ గవాయ్, జస్టిస్ కె విశ్వనాథ్ ధర్మాసనం కూడా అదే అంశాన్ని స్పష్టం చేసింది. ఓవైపు కల్తీ పైన ముఖ్యంగా ఎవరైతే మనోభావాలను దెబ్బతీయకుండా భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీయకూడదు, దీన్ని ఒక రాజకీయ కేంద్రంగా మార్చకూడదు అనే అంశాన్ని కూడా స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మరోవైపు దీనిపైన అందరు డౌట్లను నివృత్తం చేసే విధంగా కూడా వైపు సిబిఐని కావచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఇద్దరు పోలీసు అధికారులకు సిట్టులో వారికి కూడా చోటు కల్పిస్తూ మరోవైపు ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి వారిని కూడా ఇందులో విభాగం చేస్తున్నాయి. మొత్తం 5 సభ్యులతో కూడిన ఒక స్వతంత్ర దర్యాప్తు సంస్థకు సంబంధించి ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే మరోవైపు దీనికి సంబంధించి కాలపరిమితి ఏం లేదు, ఎప్పటిలోగా పూర్తి చేయాలి, ఎప్పటిలోగా దీనికి సంబంధించిన అంశంలో కల్తీ జరిగిందా లేదా, అసలు ఇప్పుడున్న లడ్డూ క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉంది, లడ్డూ నాణ్యత ఏ విధంగా ఉందన్న అంశంలో కూడా ఈ కమిటీ పూర్తిగా కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయబోతుంది. ముఖ్యంగా సంబంధించిన అంశంలో చూస్తే కాక లడ్డు కల్తీపైన పెద్ద ఎత్తున కూడా ఫుడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించి నాటి సందర్భంలో ల్యాబ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన అంశాన్నే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చదివారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ల్యాబ్ రిపోర్ట్లో ఉన్న అంశాన్నే స్పష్టం చేయడంతో ఇతరులంతా కూడా కోర్టుకు వచ్చిన నేపథ్యం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా దీనిపైన సుదీర్ఘంగా వాదనలు వినిపించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున సిద్ధార్థ లూత్రా కూడా హాజరయ్యారు. ప్రధానంగా అదే అంశాన్ని చెప్పారు. ఒకవేళ అందరికీ సంబంధించిన మనోభావాలు కాబట్టి దీన్ని నివృత్తం చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా అధికారులపైన ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు దర్యాప్తు కొత్తగా ఉన్న 5 2 సిబిఐ అధికారులు ఉంటారు. సిబిఐ డైరెక్టర్ కూడా జస్ట్ దీన్ని మానిటరింగ్ చేస్తారనేది కూడా మరో పిటిషన్ తరపున న్యాయవాది చెప్తున్నారు. అయితే సిబిఐ డైరెక్టర్ ఎవరిని ఇద్దరిని అపాయింట్ చేస్తారు, ఎవరు వారి యొక్క పోస్ట్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది సిబిఐలో, వాళ్ళు ఏం వాళ్ళు ఏం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయబోతున్నారు అనేది చూడాల్సి ఉంటే మరోవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా సిట్కు సంబంధించిన అంశంలో మాత్రం 2 పోలీస్ విభాగానికి సంబంధించిన ఉన్నతాధికారులను ఎవరిని నియమిస్తుంది సిట్ అధికారులుగా అనే అంశాన్ని కూడా కొంత పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి ప్రధానంగా ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ ఎవరిని సీనియర్ని ఎవరిని ఈ కమిటీలో మెంబర్గా నియమిస్తారని చూడాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం 5 సభ్యులకు సంబంధించిన ఒక దర్యాప్తు సంస్థను అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసును సుప్రీంకోర్టులో అయితే దీనిపైనగా ముగిసినట్టు ఈ విచారణ అని చెప్పుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే పిటిషన్ సైతం కూడా డిస్మిస్ చేస్తున్నా అనే అంశాన్ని కూడా స్పష్టం చేశారనేది కూడా ఒక అంశాన్ని చెప్తున్నారు. అయితే దీనికి కాలపరిమితి లేదు, ఎప్పటిలోగా విచారణ జరపాలి, ఎప్పటిలోగా ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తి చేయాలనే అంశంలో మాత్రం ఇంకా స్పష్టత లేదు. ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా ప్రాసెస్ జరుగుతున్న సందర్భంలో సుప్రీంకోర్టుకు అప్పుడు వారికి సంబంధించిన అంశాలని అందించడం కావచ్చు, ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్న తీరును కావచ్చు, అదే అంశాన్ని కూడా సుప్రీంకోర్టుకి రిపోర్ట్ చేస్తుందా లేదంటే సిట్టే అన్ని కూడా దీనికి సంబంధించిన అంశంలో ముందుకు వెళ్తుందనే అంశాన్ని కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఈ అంశంలో ఈ సిబిఐ కావచ్చు, రాష్ట్రానికి సంబంధించిన 2 అధికారులు కావచ్చు, ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీకి సంబంధించిన మరో అధికారి కావచ్చు, మొత్తం 5 సంబంధించిన బృందం కూడా లడ్డు కల్తీ జరిగిందా లేదా అనే అంశంలో కూడా దీన్ని తేల్చేందుకు కూడా ఇప్పటికే ఉంది. అయితే కమిటీ ఎప్పటిలోపు ఫామ్ అవుతుంది అనేది కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది. ఈరోజే ఆదేశాలు జారీ చేశారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆర్డర్స్లో తదుపరి అంశాలు ఏముంటాయనేది కూడా చూడాల్సిన నేపథ్యం కూడా ఉంది. ఆర్డర్స్ అనుగుణంగానే అటు సిబిఐ డైరెక్టర్ కూడా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది. సిబిఐ డైరెక్టర్ ఎవరిని 2 అధికారులను నియమిస్తారో అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి పోలీసు ఉన్నతాధికారుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమిస్తుందా లేదంటే వారిని కూడా ఎవరు ఎంపిక చేస్తారనేది కూడా అంశంలో కూడా ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే సొలిసిటర్ జనరల్ ఏం విషయాలకు సంబంధించి అక్కడ వాదనలు వినిపించారు. ముఖ్యంగా అంతకుముందు ఏర్పాటు చేసిన సిట్ కొంతమేరకు దర్యాప్తు కూడా చేసింది కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఏమన్నారు సతీష్?
ఎస్, ఖచ్చితంగా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అంశంలో మొదటి నుంచి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఒకటే అంశాన్ని కోర్టు ముందు కూడా చెప్తుంది. ఇది ఒక భక్తుల యొక్క మనోభావాలతో కూడింది. కొన్ని లక్షల మంది కూడా టీటీడీ లడ్డూ ప్రసాదానికి వస్తుంటారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రం. అట్లాంటి పుణ్యక్షేత్రంలో కల్తీ లడ్డుకు సంబంధించిన రిపోర్ట్ ఏకంగా ల్యాబ్స్ ఇచ్చినాయి కాబట్టి ఆ ల్యాబ్కు సంబంధించిన రిపోర్ట్నే తాము కోర్టు ముందు ఉంచాము. ఆ ల్యాబ్కు సంబంధించిన రిపోర్ట్నే ముఖ్యమంత్రి చదివారనే అంశాన్ని కూడా కోర్టు ముందు స్పష్టం చేశారు. ఇది ఒక వ్యక్తిగత అంశం కాదు, ఆయన వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలు చేయలేదన్న అంశాన్ని కూడా చాలా స్పష్టం చేశారు. ఎందుకంటే ల్యాబ్ రిపోర్ట్ అనుగుణంగానే మాట్లాడారు కాబట్టి దానికి అనుగుణంగానే సుప్రీంకోర్టు ఏ డైరెక్షన్ ఇచ్చినా కూడా తాము దానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు. సిద్ధార్థ లూథా కొద్దిసేపటి క్రితమే జస్టిస్ బిఆర్ గవాయ్ మాట్లాడుతూ కూడా ఆయన నేరుగా కూడా సిబిఐకి సంబంధించిన 2 అధికారులను నియమిస్తాము, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన సిట్టులో 2 అధికారులను తీసుకుంటాము, మరోవైపు ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఒక అధికారిని కూడా నియమిస్తున్నప్పుడు సందర్భంలో కూడా ఆయన దానికి ఓకే చెప్పడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కోరుకునేది అదే. లడ్డూ విషయంలో పెద్ద ఎత్తున కూడా ప్రచారాలు జరిగాయి, అదేవిధంగా ల్యాబ్ రిపోర్ట్లు ఇచ్చాయి. తిరుమల కొండపైన జరిగిన ల్యాబ్ టెస్టింగ్ రిపోర్టుకు సంబంధించిన అంశాన్ని ప్రస్తావించారు తప్ప ఇది ఒక వ్యక్తిగత అంశం కాదన్న అంశాన్ని కూడా చాలా స్పష్టం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు ముందు కూడా అవే వాదనలు వినిపించారు. సుప్రీంకోర్టు ఈ అంశంలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా తాము కూడా దానికి సానుకూలంగా ఉంటామన్న అంశాన్ని స్పష్టం చేసిన నేపథ్యంలోనే సుప్రీంకోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన నేపథ్యం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ అంశంలో ఇక సిబిఐ ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తుందన్న అంశాన్ని కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సిట్ అధికారులు కూడా ఇందులో భాగమై ఉంటారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా పారదర్శకమైన కొంత ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుందని నమ్ముతున్నారు. ఎందుకంటే భక్తుల యొక్క మనోభావాలను దృష్టిలో పెట్టుకునే ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీనిపైన ల్యాబ్ రిపోర్ట్ కావచ్చు, అంతమందికి వ్యాఖ్యలు కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ముందు నుంచి ఒకే అంశాన్ని చెప్తుంది. లక్షల మంది యొక్క భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా గత ప్రభుత్వం వ్యవహరించింది. అలాంటి తప్పిదాలు ఇక జరగకుండా ఉండాలంటే దీనిపైన అన్ని విధాలు కూడా సిద్ధంగా ఉంటామని చెప్పారు. మరోవైపు రాష్ట్రంలో సిట్టు నియమించినప్పుడు కూడా సిట్టు మొదట దూకుడా వెళ్ళినప్పుడు కూడా సుప్రీంకోర్టులో కేసు అనంతరం కూడా సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుంది, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగానే ముందుకు వెళ్దామని కూడా సిట్ ఇన్వెస్టిగేషన్కి సంబంధించిన అంశంలో కూడా సిట్టు కొంత వెనక్కు తగ్గి రాష్ట్రంలో సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ తర్వాతకి తాము ముందుకు వెళ్తామని చెప్తున్న నేపథ్యం ఒక రకంగా ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా కొంత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా కొంత వెసులుబాటని చెప్పాలి. ఎందుకంటే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అధికారులు కూడా ఈ దర్యాప్తు సంస్థలు ఉండరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీనిపైన ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ సతీష్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్. ఇప్పటికే తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ వ్యవహారానికి సంబంధించి సుప్రీంలో విచారణ జరిగింది. స్వతంత్ర దర్యాప్తు కమిటీని వేసినట్లుగా తెలుస్తా ఉంది. ఒకవైపున సిబిఐ నుంచి 2 అధికారులు ఉండబోతా ఉన్నారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించే 2 అధికారులు ఉంటారు, అలాగే FSSAI నుంచి 1 ఇందులో ఉంటారు. మరొక వైపున సిబిఐ డైరెక్టర్ పర్యవేక్షణలో ఈ విచారణ జరగాలి అంటూ ఇప్పటికే ఆదేశించింది సుప్రీం.